Dear students, in this session we can discuss Chernobyl accident and endosulfan disaster in Kerala. Chernobyl accident. Chernobyl city is situated in northern Ukraine. Chernobyl was largely abandoned following the disaster at Chernobyl nuclear power plant. The disaster occurred on 28 April 1986 when Ukraine was a part of USSR. The 1986 accident at the Chernobyl nuclear power plant is the only accident in the history of commercial power plants to cause fatalities from radiation. A picture is given here. This is the Chernobyl nuclear plant after the disaster. ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ആക്സിഡൻസിൽ റേഡിയേഷൻ മുഖാന്തരം മരണം സംഭവിച്ച നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ച ഒരേ ഒരു ദുരന്തം ചെർണോബിൽ ആക്സിഡൻ്റാണ്. The worst nuclear accident. Explosion from the nuclear reactor resulted in the steam explosion and fires that released at least 5% of the radioactive reactor core into the environment. The reactor core temperature raised to more than 2000 degrees Celsius. In less than a week, deadly debris and gases had drifted over most of Europe. A column of fluorescent blue light emerged from the reactor and reached the upper atmosphere. The accident killed at least 2,000 people, including 28 highly exposed reactor staff and emergency workers from radiation and thermal burns within 4 months of the accident. ആക്സിഡൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് 4-5 മാസം കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചുപോയി. അതിൽ റേഡിയേഷന്, അതുപോലെ താപം, ചൂട്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോയത്. ഈ റിയാക്ടറിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ടൊരു 5% ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 5% അത് പുറത്തേക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോയി. താപനില ആ പ്രദേശത്തിന് റിയാക്ടർ കോർ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് ആ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റിലെ ആ ആക്സിഡൻ്റ് നടന്ന പ്രദേശത്ത് 2000-ലധികം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് താപനില ഉയർന്നത്. അതുപോലെ ഈ റിയാക്ടറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട പല പോർഷൻസ്, അതിൻ്റെ റിയാക്ടറിൽ നിന്നുമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ വന്ന സ്റ്റീം എക്സ്പ്ലോഷൻ, അതുപോലെ മറ്റ് പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് യൂറോപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇത് സാവകാശം പടർന്നു വ്യാപിച്ചു. ഒരു കോളം ഓഫ് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ്, അത് റേഡിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായതാണ്. അത് എത്രയോ അടി ഉയരത്തിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഇത് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ കത്തി ജ്വലിച്ചു നിന്നു. ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ്. The accident was responsible for nearly 7,000 cases of thyroid cancer among individuals who were under 18 years of age at the time of the accident. Most emergency workers and people living in contaminated area received relatively low whole body radiation doses. Clear evidences of detectable increase in leukemia and cataract risk among workers who received high radiation doses when engaged in recovery at the site was well established. Long-term health monitoring of the Chernobyl accident victims is still ongoing.
ചെർണോബിൽ ആക്സിഡൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള അനന്തരഫലങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 7000-ലധികം തൈറോയ്ഡ് ക്യാൻസർ കേസുകൾ, അതും 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക്. കൂടാതെ ലുക്കീമിയ, കാറ്ററാക്റ്റ് റിസ്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെയും ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അഥവാ ചെറിയ അളവിലെങ്കിലും റേഡിയേഷൻ സംഭവിച്ചതായും വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻഡോസൾഫാൻ ഡിസാസ്റ്റർ ഇൻ കേരള. കാസർഗോഡ്, ദി നോർത്തേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കേരള, is haunted by diseases and tragedy. The diseases are suspected to be the side effects of endosulfan, a deadly toxic pesticide sprayed in the plantations of Hindustan Plantation Corporation Limited. The UNO classified endosulfan as highly dangerous insect killer, and this pesticide is banned in 118 countries. Despite the fact that endosulfan is banned now, the deadly pesticide was regularly sprayed in government-owned cashew plantations under Plantation Corporation of Kerala for 26 years. നീണ്ട 26 വർഷമാണ് ഒരേ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള കശുവണ്ടി തോട്ടങ്ങളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിരിക്കാം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ, കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കൻ പ്രദേശത്തുള്ള ഏറ്റവും വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിരന്തരമായി രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിവരെ എൻഡോസൾഫാൻ വിക്ടിംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. While about 500 deaths from 1995 have been officially acknowledged as related to the spraying of endosulfan, unofficial estimates put the total number of deaths since the late 70s around 4,000. The insect killer was sprayed aerially within a particular region using helicopters. As the plantations are mostly in mountainous areas, the pesticide trains and gets washed down the slopes during rains into drinking water below. The use of this water for drinking purposes would have resulted in diseases ranging from physical deformities, cancers, birth disorders, and damages to brain and nerve system. ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് 2.5 ദശാബ്ദത്തിലധികം ഈ എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇത് ഈ കശുമാവിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ തെളിച്ചത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ചെറിയ കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ കശുമാവിൻ തോട്ടങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് അതിൻ്റെ റെസിഡ്യൂ ഒഴുകി കുടിവെള്ളത്തിലെത്തുകയും ആ കുടിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാലാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ, അതായത് പിന്നെ ഫിസിക്കലായിരിക്കുന്ന ഡിഫോമിറ്റീസ്, അതായത് ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ, ക്യാൻസർ, പിന്നെ ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ബ്രെയിനിനും നെർവ് സിസ്റ്റത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജസ്, ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഈ ടോക്സിക് ആയിരിക്കുന്ന എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിരിക്കുന്ന ഈ കീടനാശിനിയുടെ പ്രയോഗം കൊണ്ടായിരിക്കണം. The study of endosulfan effects showed larger abnormalities such as mental retardation, cancer, and infertility in the victims. People exposed to high levels of endosulfan, either through contaminated food or when exposed during spraying, suffered tremors and seizures, and some died. The same types of effects have been observed in animals exposed to high levels of endosulfan. Endosulfan is manufactured and distributed in India by Hindustan Fertilizers Limited. ഈ എൻഡോസൾഫാനിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് ഏതാണ്ട് 26 വർഷം
മോർ ദാൻ 2.5 decades ഒരേ പ്രദേശത്ത് ഒരു കൊല്ലം 2-3 പ്രാവശ്യം ഏരിയൽ സ്പ്രേ നടത്തിയ ഒരു ചരിത്രം ലോകത്തിൽ വേറെങ്ങുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടോക്സിക് ആയിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം തന്നെയാണ് ഈ കാസർഗോഡ് മേഖലയിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കത്തിന് അവകാശവുമില്ല. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജന്മനാ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങളാണ്, അവർക്ക് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷനാണ്, ക്യാൻസറാണ്, അതുപോലെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയാണ്. ധാരാളം ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന സ്വർഗാപാദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രത്യേകിച്ച് ആ വില്ലേജുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക്, അവിടുത്തെ സ്ഥിരതാമസക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ അത് വളരെ മാരകമാണ്. അത് ഇന്നും ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു ശതമാനത്തിനും വൈകല്യങ്ങളോട് തന്നെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പല രീതിയിലാണ് എൻഡോസൾഫാനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല പേരിലും. അതിലൊന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ കിൽ, പേര് തന്നെ സൂപ്പർ കിൽ എന്നാണ്. നോ എൻഡ് ടു എൻഡോസൾഫാൻ ട്രാജഡി. ദ ട്രാജഡി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ exposed to pesticide endosulfan in Kasaragod district of Kerala is continuing. The incidences of children born with neurobehavioral disorders, congenital malformations and other abnormalities continue to occur in many panchayats of the district. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ 2.5 ദശാബ്ദത്തിലധികം ഒരേ പ്രദേശത്ത് വളരെ മാരകമായിരിക്കുന്ന ഒരു കീടനാശിനി തെളിച്ചതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതമായിരിക്കാം ഇന്നും ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പല രീതിയിലുള്ള ഡിഫോമേഷനിൽ കൂടിയാണ് അവർ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ. അത് പല പഞ്ചായത്തിലും അതിപ്പോഴും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻഡോസൾഫാൻ ഈസ് ബാൻഡ് ഇൻ കേരള. എൻഡോസൾഫാൻ ഹാസ് ബീൻ ബാൻഡ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് സം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. But people are still facing the side effects of endosulfan in Kerala and Karnataka. The pesticide is still used for cotton and cashew plantations in many states like Karnataka, Punjab, Assam and Andhra Pradesh. India needs an effective chemical norm and should ratify chemical and pesticide policy which would help people affected from chemical accidents and disasters. Also, stop usage of deadly പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ. എൻഡോസൾഫാൻ്റെ ഉപയോഗം കേരളത്തിൽ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടിയും ദീർഘകാലം എൻഡോസൾഫാൻ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ അനന്തരഫലം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഇന്നും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല, കർണാടകയിലും പല പ്രദേശങ്ങളിലും എൻഡോസൾഫാൻ്റെ ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇന്നും എൻഡോസൾഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കൃത്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു നോംസ് ഇതിനുണ്ടാകണം. എൻഡോസൾഫാൻ പോലെയുള്ള മാരകമായിരിക്കുന്ന കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിരിക്കുന്ന നോംസ് ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തന്നെയുമല്ല, വളരെ മാരകമായിരിക്കുന്ന എൻഡോസൾഫാൻ പോലെയുള്ള വളരെ മാരകമായിരിക്കുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗത്തിലൂടെ അഫക്റ്റഡ് ആകുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി മറ്റേതൊക്കെ രീതിയിലും സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണോ അതൊക്കെ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ കൂടുതൽ കുറ്റമറ്റ നടപടിക്രമങ്ങളും ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. That is all in this particular session, and you are given the assignment briefly discuss the endosulfan disaster in Kasaragod. The last date for submitting the assignment is October 27, 2020. Thank you.